जय मूल निवासी साथीओ, हूँ पंकज दाफड़ा बीवायम अमरेली। आज साथीओ एटला माटे विडियो बनावो छूं कि आज एवा राष्ट्रीय संत कबीर साहेबनी स्मृति दिन आजथी 500 वर्ष पहला जे कबीर साहेबनी जे वाणी शब्दों थी जेमणे लोकोने जाणकारी ने समजाववानी कोशिश करी, तो आज एमने 507 वर्ष थया वीए गया आ आपणो देश छोड़ीने जेमनुं मृत्यु थयुं। तो साथीओ, घणा बधा पुस्तकोना माध्यमथी घणी बधी लोकोए एमनी कथा वार्ता श्लोक शब्दोथी एमनी पुस्तकोने पेश करी, पण जे कबीर साहेबे जे घणा बधा सांप्रदायिक लय शब्दोने लईने जे टिप्पणीओ करी, जेमां मुख्य 3 शब्दोने लईने जे वात करूं छूं के जेमणे ए समयनी अंदर साथीओ कोई बोलवानी एटली बधी आजादी नहोती के खुल्ला मंच उपर आवीने कही सके के तमारा हक अने अधिकार माटे तमारे लड़ाई लड़वी जोईए। तो कबीर एवं कहे छे कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, भूखे को अन्न दे, कर साहेब की बंदगी। ये पहलो शब्द लखेलो छे। बीजो जे शब्द छे कि हमने देखा एक अजूबा मुर्दा रोटी खाए, समझाने से समझे नहीं, मार पड़े त्यारे चिल्लाए। ने तीजो जे शब्द थी लखेलू छे के पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उसे ते चाके चक्की बली, पूरा संसार उसको पीस कर खाए। तो साथियों, वीडियो लांबो न बने एना माटे टूंकामां के जे कबीर साहेबे जे वात करी के कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगी खेर, भूखे को अन्न दे और कर साहेब की बंदगी। जे लोकोए जेना शब्दोना माध्यमथी जेवुं समजाणुं एवुं एमणे वात करी अने लखीने गया, पण मने जे शब्दोना माध्यमथी, विचारधाराना माध्यमथी अने जाणकारीना माध्यमथी जे साथीओ शब्दों समजा के संतोनी जे वाणी हती ए अवळ वाणी हती अने शब्दोने समजवा ए कोई तात्कालिक न समजाय। घणा बधा लोको एम के शब्दों ने समझवा होय तो गुरु धारणा लेवी पड़े, गुरु बनाववा पड़े, शिष्य बनवू पड़े। तो आजे देशनी अंदर परिस्थिति आपणे जोई रह्या छीए के जे गुरु बने छे एमने शिष्य बनाववानी खंजवाळवू पड़े छे अने शिष्य जे बनी जाय छे एमने गुरु बनवानी खंजवाळवू पड़े छे। पण समाजनी अंदर ने देशनी अंदर जे कबीरे जे सोपाई मारी, जे शब्दों मार्या, एना माध्यमथी कोई वीरलो एवुं नथी कही रह्यो के कबीरे आंदोलन चलाव्युं, कबीरे मानसिक रूप से जे गुलाम हता एने आजाद करवानी वात करी। आजे मानसिक रूप से भक्तिना माध्यमथी शब्दोना माध्यमथी गुलाम थई रह्या छे, पण व्यवस्थाना विरोधमां के देशना हित माटे कोई नथी बोली रह्या। कबीरनुं जे आंदोलन हतुं एक व्यवस्थाना विरोधमां हतुं अने ए ज व्यवस्थाना विरोधमां हतुं जे आजे वास्तवमां डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरे संविधानना माध्यमथी लोकोने जाणकारी मळी इतिहासने लईने। तो कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, भूखे को अन्न दे और कर साहेब की बंदगी। कबीरे एवुं कीधुं के समाजनी अंदर, देशनी अंदर अगर न्याय मेळवવો होय, समता समानता बंधुता, तो रस्ताओ अने बजारोमां નીકળવું પડે।
ત્યારે સબકી ખેર મતલબ સબને બધાને ન્યાય ત્યારે મળે છે કે રસ્તા ઉપર રોડ રસ્તા ઉપર ન્યાય ત્યારે થતો હોય ત્યારે ન્યાય મેળવવા માટે રોડ રસ્તા ઉપર કોઈ પણની સરકાર હોય, કોઈ પણ રાજાશાહી હોય, કર સાહેબ કી બંદગી ભૂખે કો અન્ન દે. તમે ખુદ અગર સાહેબ બનશો, ખુદ રાજા બનશો, ભૂખે કો અન્ન દે મતલબ કે તો તમે લોકોને શિક્ષણ અને રોજગાર દઈ શકશો. ભૂખ્યા હોય ને અન્ન દેવાનું કીધું એનો મતલબ એ થાય છે કે તમે ખુદ રાજા બનશો, ખુદ શાસક જાતિ બનશો, દેશને ચલાવવા માટે હુકમરાન બનશો તો તમે રોજગાર શિક્ષણ આપી શકશો. એટલે કબીર ખડા બાજાર મેં સબકી માંગે ખેર ભૂખે કો અન્ન દે કર સાહેબ કી બંદી, એમનો મતલબ એ થાય છે જે લોકોને જે મતલબ, કારણ કે કોઈ ભક્તિના માધ્યમથી ઓહમ સોહમના માધ્યમથી કદાચ શબ્દોને સમજવાની કોશિશ કરતા હોય તો મને એટલી ખબર પડે આંખ્યું મીસીએ તો કાંઈ દેખાય નહીં, અંધારું થાય. તો અંધારું થયા પછી અંજવાળું કરવું હોય તો આંખ્યું ખોલવી પડે. દેશની અંદર અંધારું છે એવું કહી શકે, અંજવાળું કરવું હોય તો આંદોલન કરવું પડે. કબીરની વાણી છે, કબીરની સાખી છે. બીજી સાખી સાથીઓ એ છે કે હમને દેખા એક અજુબા મુર્દા રોટી ખાય, સમજા નથી સમજે નહીં માર પડે ત્યારે સમજે. हमने देखा एक अजूबा मुर्दा रोटी खाए, समझाने से समझे नहीं मार પડે ત્યારે ચિલ્લાય. મતલબ કે સમાજ જે છે એ મુર્દાની રીતે જીવન જીવે છે, રોટલા ખાય છે, લગ્ન કરે છે, છોકરાઓને જન્મ આપે છે, પણ જે અત્યાચાર અને અન્યાય થાય છે એમના વિરોધમાં બોલવા માટે તૈયાર નથી. કારણ કે પોતાની પાસે ગાડી આવી ગઈ છે, જમીન આવી ગઈ છે, બંગલાઓ, પણ જ્યારે બંગલાઓ, ગાડી, આરક્ષણ, પ્રમોશન જ્યારે વયું જાય છે, ખતમ થાય છે અને પોતાને જાતિને લઈને જ્યારે અપમાન થાય છે ત્યારે વ્યક્તિ દેકારો કરે છે, સમાજને યાદ કરે છે, સંવિધાનને યાદ કરે છે, બાબા સાહેબને યાદ કરે છે, મહાપુરુષોને યાદ કરે છે. એટલે એ સાખીનો મતલબ એ થાય છે કે અમને દેખા એક અજુબા મુર્દા રોટી કે મુર્દાની ઘોડે જીવન જીવે છે માણસ. બધી ભાન હોવા છતાં હાસું હું છે ખોટું હું છે એના વિશે બોલી નથી શકતો, સત્ય હું છે ખોટું હું છે એના વિશે એ બોલી નથી શકતો. પણ જ્યારે પોતાના પર્સનલ જ્યારે મામલો આવે ને પોતાની ઉપર તકલીફ પડે છે, કોઈ આત્મહત્યા કરે છે દીકરા દીકરું, ત્યારે એ રાડું નાખે અને દેકારો કરે છે, પણ એનું સમસ્યાનું સમાધાન ત્યારે નથી થતું. ત્રીજી સાખી સાથીઓ કબીર સાહેબે બહુ ભયંકર કીધી કે પથ્થર પૂજે હરી મિલે તો મેં પૂજું પહાડ, ઉસે તે ચાકી ચકી ભલી પૂરા સંસાર. એનો મતલબ એ થાય છે કે પથરા પૂજીએ છીએ પણ ઉદાહરણને લઈ કે આપણા ઘરની અંદર જે ઘરઘંટી હોય છે એ ઘરઘંટીના પાણાને સાફસૂફ રાખવા પડે, કારણ કે એ અનાજ દળી અને તમને આપે છે. પછી લાઇટના માધ્યમથી હોય કે તમે હાથે ચલાવતા હોય તો એની સેવા પૂજા કરવી જોઈએ એવું કબીર કહે છે. સેવા પૂજા બદલે એની સાફ સફાઈ રાખવી જોઈએ. એ માધ્યમથી એવું થાય છે. તો એ વસ્તુ માણસની ઉપર કીધી શબ્દોના માધ્યમથી, આંદોલનના માધ્યમથી કે પથ્થર પૂજવાથી કાંઈ નથી થતું, પણ એવા પથ્થરો છે કે જેમ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એવા જે મનુષ્ય છે તમારા ઘરની અંદર, તમારા મા બાપ છે, ભાઈઓ છે, પરિવાર છે, સમાજ છે, એમની સાથે અગર અન્યાય અને અત્યાચાર થતો હોય તેના માટે અવાજ ઉપાડવો જોઈએ. તો આજે કબીરની જે મૃત્યુ દિવસ કહેવામાં, સુતી દિવસ કહેવામાં જે આવે છે એ 507 વર્ષ થઈ ગયા. ઓબીસીની અંદર ઘણી બધા પુસ્તકો લખ્યા, ઘણા બધા, પણ આજે દેશની અંદર બ્રાહ્મણોએ ભક્તિના રૂપાંતરથી એટલું બધું ભ્રમ ફેલાવ્યો કે કબીરને ઓહમ સોહમ શ્વાસ ઉશ્વાસાને લઈને વાત કરે છે. કબીર એ વસ્તુને માન્ય કરી કે નથી કરી, પણ આજે ભક્તિના માધ્યમથી જેમને સત્સંગ આવડી ગયો છે એ સત્સંગના માધ્યમથી એટલા બધા તલેડા મારે છે કે જે પણ જગ્યાએ મૃત્યુ થયું અને લોકો ભેગા થયા ત્યારે કબીરની વાત આવતી, મહાપુરુષોની વાત આવતી, પણ એને એ વ્યક્તો સવારે સમાજને ગુમરાહ કરતો હોય છે. તો એ સાથીઓ ખાલી પોપટીયું જ્ઞાન છે,
જે એકબીજાની સાંભળેલી વાત છે. કબીરે કર્યું એવું આપણે ન કરી શકીએ, પણ કમસે કમ સમાજની ઉપર જ્યારે અત્યાચાર, જ્યારે હાસું અને ખોટું જ્યારે બોલવાનો સમય આવે ત્યારે સાથીઓ બોલવો જોઈએ. એ અરસાની અંદર બોલવાનો અધિકાર નહોતો, પણ અત્યારે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી, સંવિધાનના માધ્યમથી તમે તમારી વાતને, વાણીને તમે વાત કરી શકો છો, લોકો સુધી પીરસી શકો છો. તો જે માધ્યમથી તમે વાત કરતા તમારી પાસે જે પણ જાણકારી હોય સાથીઓ, એ તમારે જાણકારી લોકોને આપવી જોઈએ. એટલા માટે જાણકારી આપવી જોઈએ કે લોકોને ખબર પડે કે સંતો, મહંતો અને મહાપુરુષોએ જે બલિદાન આપ્યું એ કોઈ ભક્તિનું આંદોલન નહોતું, એ મુક્તિનું આંદોલન હતું. અને મુક્તિનું આંદોલન ફરીથી જરૂરિયાત છે જીવનમાં, એ વસ્તુ થવી જોઈએ. તો જે સત્સંગના માધ્યમથી સાથીઓ વાત કરતા હોય, તો સત્સંગને લેવાથી કે પામમાંથી કોઈ મુક્તિ મળવાની નથી. સત્સંગને લેવાથી કે પામમાંથી કોઈ મુક્તિ મળવાની નથી. મુક્તિ ક્યારે મળશે? કે જ્યારે રોડ અને રસ્તા ઉપર આવશું અને સમાજને દેવાની વાત કરવાની છે. કારણ કે અત્યાર સુધી ઘણા બધા સંગઠનના માધ્યમથી, ઘણા બધા પાર્ટીઓના માધ્યમથી, દલાલ અને ભડવાઓના માધ્યમથી દેશ લૂંટાઈ રહ્યો અને હજી પણ લૂંટાય છે. તો જે દુશ્મન છે એમનું નામ લેવું જોઈએ. એ વ્યવસ્થાના વિરોધમાં સાથીઓ બોલવું જોઈએ. આજે પરિસ્થિતિ એટલી બધી ગંભીર અને ભયંકર થઈ ગઈ છે કે તમે કોઈની સાથે વાત અને વિવાદ અગર કરો તો એમ કહે છે કે આ ધર્મ વિરોધી છે, આ કોઈ દેવી દેવતાના વિરોધી છે. પણ ધર્મ અને દેવી દેવતાને વચ્ચે ન લાવીને સમાજને એક એવી જાણકારી આપવી જોઈએ કે વાસ્તવમાં દોષ કોણ છે અને દુશ્મન કોણ છે. એ વસ્તુ જરૂરી એટલા માટે છે કારણ કે જેટલા પણ સંતો, મહંતો અને મહાપુરુષોએ છે એમને પોતાનું પ્રાણની આહુતિ દઈને દેશને બચાવવાની કોશિશ કરી છે. તો આજે જે જગ્યાએ સાથીઓ જે જઈ રહ્યો છે એ વસ્તુ સમજવી એટલા માટે જરૂરી છે કે આવનારા સમયની અંદર એ ભયંકર પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાય, એને લઈને કામ કરવું જોઈએ, બોલવું જોઈએ. એ વસ્તુ સમજવી જોઈએ કે આવનારા સમયની અંદર આ રીતની પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાય, એની તકેદારી રાખીને હું સાથીઓ મારી વાતને વિરામ આપું છું. અને જ્યારે જ્યારે મહાપુરુષોની જન્મજયંતિ અથવા પૂર્ણતિથિ હોય છે અને મારી પાસે જે સમય હોય છે, કારણ કે આખો દિવસ કામ ધંધો કરતા હોય છે, તો રાત્રે સમય મળે છે, તો એ રાત્રે સમય મળે એના માધ્યમથી ઓડિયા અથવા વિડિયા અથવા પોસ્ટ જે પણ મારી પાસે જાણકારી હોય છે, કારણ કે જાણકારી જ મોટું દેશની અંદર હથિયાર છે. એ જાણકારીના માધ્યમથી લોકોને જાણકારી આપું છું કે જે પણ આપણા મહાપુરુષોએ જે આંદોલન ચલાવ્યું એ આંદોલનને આવનારા સમયની અંદર વેગ મળે અને તમામ એસસી, એસટી, ઓબીસી અને માઇનોરિટીના લોકોને જાણકારી મળે એ વસ્તુ જરૂરી છે. એટલા માટે ઓડિયો કે વિડીયો જે પણ જે સાથીઓ અહીંથી શેર કરું છું તો તમામ લોકોને વધારે પડતા શેર કરવો અને લોકો સુધી જાણકારી પહોંચાડવી. જે લોકો બોલી શકે છે એની વાતને લઈને લોકો સુધી પહોંચાડી. કારણ કે આપણે જે લોકો નથી બોલી શકતા એમને એક કામ કરવું જોઈએ કે જે લોકો સમાજને લઈને જે પણ જાણકારી આપે છે તે જાણકારી લોકો સુધી પહોંચે એની તકેદારી લોકો પાસે રહેવી જોઈએ. તો વધારે સાથીઓ નહીં બોલતા. આજે કબીર સાહેબની જે 507મી સ્મૃતિ દિવસને લઈને જે મારી પાસે જે જાણકારી હતી એને લઈને સાથીઓ બે વાત કરી. તો આવનારા સમયમાં પણ ફરી વિડીયો બનાવીને મૂકીશ આપના સુધી. તો તમે મારી વાતને સાંભળી એના માટે આભાર છે. ધન્યવાદ. તમામ લોકો સુધી પહોંચાડવું, શેર કરવી અને વધારે પડતા વાયરલ થાય એ માધ્યમથી આવનારા સમયની અંદર લોકો સુધી વધારે આશા અને અપેક્ષા રહે એના માટે તકેદારી રાખવી. તમે મને શાંતિથી સાંભળ્યો એના માટે આભાર. ધન્યવાદ. જય ભીમ, જય મૂળ નિવાસી, જય જોહાર.